सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम पहला कल की प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा जान लैने। लोक राय सी कि होला महला मौके जथेदार हरप्रीत सिंह ने बयान दिता कि लाल किले ते केसरी निशान झुला के नौजवानों ने कोई पाप नहीं किया, ये उन्होंने दे सिर्फ जज्बात सन। सरकार ने बिना वजह सैकड़े नौजवान जेलों में डक दिते। कि तुसीं जथेदार इस बयान नाल सहमत हो? तो 98% साढ़े दर्शकों ने इस बयान के नाल सहमति प्रगटाई है, जबकि सिर्फ 2% लोगों ने असहमति प्रगटाई है। अज की प्राइम टाइम लोक राय है कि बीजेपी विधायक अरुण नारंग ते होए हमला मामले दे विच पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी की आवाज़ ना तो एमरजेंसी दबा सकी है ते ना ही अतवाद ते हुण कैप्टन भी नहीं दबा सकणगे। कहंदे एमरजेंसी ते अतवाद दे वेले भी हिंदू सिख भाईचारे दे लई बीजेपी ने बलिदान दिते सन। कि तुसी बीजेपी प्रधान दे इस बयान दे नाल सहमत हो? जे तुसी सहमत हो तां तुसी यस या हाँ लिख के कमेंट कर सकते हो। जे तुसी सहमत नहीं हो तां नो या ना लिख के कमेंट कर सकते हो। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला एक नज़र हैडलाइनस ते मार लैंदे आ। पंजाब दे विच करोना दीआं पाबंदियां 10 अप्रैल तक वधा दित्तियां गईयां ने। कल नूं खत्म होणीआं सी, 10 दिन होर वध गईयां ने। स्कूल कॉलेज बंद रहणगे। इस दरमियान पंजाब दीआं वख-वख थावां ते स्कूल कॉलेज खोलण नूं लैके विरोध प्रदर्शन भी हो रहे ने। बुढलाडा दे 3 कालजां दे विद्यार्थियों ने कॉलेज मुड़ खोलण की मंग विच पंजाब सरकार के खिलाफ शहर के अंदर बुढलाडा शहर के अंदर रोस मार्च कढ़िया ते मुख मंत्री नूं चिट्ठी भेज दी। सरकार के सलाहकार डॉक्टर ने कहा है कि हस्पतालों के विच आम मरीजों का इलाज 2 तो 4 हफ्ते रोक के करोना मरीजों का इलाज किया जाए। 45 साल तो वध उम्र के लोगों को 1 अप्रैल तो करोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि परसों तो। तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ दे विच होला महल्ला ना कढ़ण देण तो नाराज सिखां ने पुलिस नूं भजा दिता। पुलिस मूरे सी ते सिख संगत पिछे सी ते इस मामले दे विच पुलिस ने 14 जणिਆਂ नूं गिरफ्तार ते 64 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिता है। पटियाला दे विच खेती कानूनां खिलाफ चौंक ते खड़ के प्रदर्शन कर रहे अद्धी दर्जन लोग फॉर्च्यूनर ने दरड़ दिते ने। 1 जणे की मौत हो गई है। किसानां ने इस हादसे विच मारे गए सरदार इंद्रजीत सिंह की मौत के उत्ते दुख का प्रगटावा किया है, मंग की है कि इंद्रजीत सिंह नूं किसान लहर का शहीद मन्निया जाए। पंजाब सरकार दे वल्लों ते केंद्र सरकार दे वल्लों मुआवजा दिता जाए। प्रशासन नूं जख्मी व्यक्तियों का पूरा इलाज अपने आप करवाउणा चाहीदा है, किसान लीडरां ने मंग की है। संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरां ने वो कहंदे ने सारे जख्मियों की पछाण होवे ते परिवारां की सहायता होवे। अज तो किसानों ने मिट्टी सत्याग्रह भी शुरू कर दिता है। 5 अप्रैल नूं सवेरे 9 बजे शाहजहांपुर सरहद तो यह गुजरात राजस्थान हरियाणा ते पंजाब के होर जिलों के विच पहुंचेगा ते सारे देश की मिट्टी किसान लहर के शहीदों नूं समर्पित की जाएगी। सरहद ते शहीदों दीआं यादगारां बनाईआं जाणगीआं। पंजाबी गायक दिलजान की अज तड़कसार सड़क हादसे दे विच मौत हो गई है। करतारपुर दे विच अंतिम संस्कार होवेगा। विधायक नाल खिच धू के विरोध में बीजेपी के पंजाब हरियाणा के विच रोस मुजाहरे जारी ने ते मलोट के किसानों ने नारंग तो बाद गरेवाल नूं भी धमकी दी है कि जे हरजीत सिंह गरेवाल मलोट वड़िया तो यही हाल करांगे। एसजीपीसी ने 912 करोड़ 59,26,000 का बजट 40 करोड़ के घाटे नाल पास कर दिता है। कई मते भी पास किए हैं। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान के लांघे नूं मुड़ खोलण का मता पास किया है ते किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ निंदा मता पास किया है। बीबी जगीर कौर ने दस्सिया कि दिल्ली के एक प्रेमी ने 9 करोड़ तो वध भेटा दरबार साहिब की गोलक दे विच पाई है। एसजीपीसी बजट दरमियान श्रोमणी कमेटी ने मीडिया कवरेज ते पाबंदी ला दी तां विरोधी मैंबर ने जिहड़े एसजीपीसी दे उन्होंने विरोध किया। किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने हरियाणा के किसानों को कहा कि कल नूं जिहड़ा बीजेपी ने प्रोटेस्ट करना है हरियाणा के विच उसका विरोध ना किया जाए, क्योंकि साजिश हो सकती है। हरियाणे दे विच कैप्टन का पुतला फूकण पहुंचे बीजेपी लीडरां दे प्रोग्राम च किसानां ने पहुंच के रंग च भंग पा दिता। तड़फे बीजेपी लीडर कहंदे दिखाई दिते कि किसान नहीं हैगे, राजनीतिक एजेंट हैगे ने। बीजेपी के सिख लीडर की दिल्ली दे विच शक्की हालातां दे विच पार्क चों लाश मिली है। डीएसजीएमसी चोणां दे विच सरना धड़ा, बादल धड़ा अते जीके दा धड़ा आपस दे विच पूरी खहबाजी कर रहे ने। सरना भरावां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच सारे मैंबरां नूं एक सौं चुकाई है। किहड़ी है सौं वो दसांगे। अप्रैल महीने बैंकों की लंबी छुट्टी रहेगी। 15 दिन बैंक नहीं खुलणगे। कल तो बैंक बंद हो रहे ने। बैंक जाना होवे तां पहलां तरीकां सुन लिओ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, 3 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਬਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖੀ ਪੁਲਿਸ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 64 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਂਦੇੜ ਡੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮੌਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਗੇਟ ਬੰਦ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ NCDC ਨੂੰ ਭੇਜੇ 401 ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 326 ਕੇਸ ਯੂਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਈ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇ ਤਲਵਾੜ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਕੈਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੋਰਟਲ ਹੈ cowin.gov.in। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਕਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਲਜਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 3:45 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਦਸਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਿਲਜਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਧੀ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਲਜਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲਜਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਜਾਨ ਨੇ ਸੁਰਖਸ਼ੇਤਰ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਿਮੇਸ਼ ਰੇਸ਼ਮੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨਬੀਲ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਦਿਲਜਾਨ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ 9 ਅਰਬ 12 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਜਟ 40 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ 871 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਐਨਓ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ
ਤੇ इस पाबंदी का इन्हां SGPC मैंबरां ने सख्त विरोध किया। श्रोमणी कमेटी के अंतरिंग कमेटी मैंबर अमरीक सिंह शाहपुर, मौजूदा अंतरिंग कमेटी मैंबर मिठू सिंह कानेके, श्रोमणी कमेटी मैंबर सिरसा हरियाणा गुरमीत सिंह, श्रोमणी कमेटी के मैंबर बीबी जसपाल कौर, गुरप्रीत सिंह रंधावा, फतेहगढ़ साहिब तो SGPC मैंबर, इन्होंने सारे ने कहा कि SGPC जो बजट पेश करन जा रही है उस विच बहुत वड्डा धोखा है, उस विच लुको है, यानी कि संगतां तो बहुत कुछ लुकोया गया है। इन्हां मैंबरां ने SGPC के सालाना बजट के खिलाफ श्रोमणी कमेटी नूं 11 सफ़ियां का इतराज़ भी लिख के दिता है। इल्जाम लाया है कि ਜਿਹੜੇ श्रोमणी कमेटी अधीन ट्रस्ट चलते हैं उत्थे केवल श्रोमणी कमेटी का एक प्रधान है जिहड़ा ओह डमी के तौर पर ही प्रधान है, यानी कि कठपुतली प्रधान है। बाकी सारे 37 ट्रस्टां दे उत्ते प्रकाश सिंह बादल ते उसके परिवार का कब्जा हो चुका है। उन्होंने ट्रस्टां नूं 13-13 करोड़ रुपए गुरुद्वारा के फंड चों जा रहे हैं। असीं चाहुंदे हां कि श्रोमणी कमेटी जां तां इन्हां ट्रस्टां नूं पूरी तरह अपने अधीन कर लवे, जे अधीन नहीं करना चाहुंदी तां फिर गुरु घर का पैसा इन्हां ट्रस्टां नूं बिल्कुल नहीं दिता जाना चाहिए, क्योंकि इत्थे बादल परिवार का कब्जा है। तरनतारन जिले दे विच देग दी भेटा वध गई है ते गोलक दी भेटा घट गई है। इसका मतलब है कि की देग लैण वालियां ने गोलक विच मत्था ही नहीं टेकिया होना। सो ये जिहड़े SGPC मैंबर ने सारे, पर विरोधी धिर दे SGPC मैंबर ने, इन्होंने काफ़ी सवाल चुके ने। जिस वक्त बजट पेश किया जा रहा सी SGPC दे वल्लों, उस वक्त ये जिहड़े SGPC मैंबर ने इतराज़ खड़े कर रहे सी। श्रोमणी कमेटी ने जिहड़ा बजट पेश करन जा रही है उहदे विच बड़ा फ्रॉड है और उहदे विच बड़ा लको है। 11 पेजां दा इतराज़ जिहड़ा इन्हां नूं लिख के दिता है। इहदे विच इन्हां दे बजट दी एक एक खामी इन्हां दे सामने रखी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਰਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਰਸਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 37 ਟਰਸਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੋਪਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਦੀ ਭੇਟਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਗੋਲਕ ਦੀ ਘਟ ਗਈ। पिछले दिनी मलोट दे विच बीजेपी विधायक अरुण नारंग की खिच तू किसानों के वलों की गई है। इस मसले दे विच हुण एक नवी जानकारी आ रही है कि भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के आगुआं दे उत्ते बीजेपी ने वड्डे इल्जाम लाए ने। एक वीडियो जारी किया इन्हां ने जिहदे विच किसान कहते दिखाई दे रहे हैं कि जिस दिन गरेवाल यानी कि हरजीत सिंह गरेवाल मलोट आ गया उहदा हाल भी असीं नारंग वर्गा ही करांगे, इस करके पुलिस एक FIR साडे ते पहला ही दर्ज कर लवे। सो ये आवाज़ है जिहड़ी ओह स्पष्ट रूप दे विच उस वीडियो दे विच सुनाई दे रही है जदों ये लीडर कह रहे ने, किसानां दे नुमाइंदे ने जिहड़े अजिहा कह रहे ने। ते जदों उन्हां दे नाल गलबात फोन ते कीती गई तां भी उन्हां ने यही कहा कि गरेवाल जां फिर कोई भी बीजेपी दा लीडर जे मलोट च आके वड़दा तां असीं उसका विरोध जारी रखांगे, असीं विरोध तो पिछे नहीं हटांगे, क्योंकि यह केंद्र दी मोदी सरकार दे हक दे विच भुगतण वाले सारे लीडर हैगे ने, पंजाब दे विच रहिंदे ने, पंजाब दा खांदे ने, पर अन्नदाता दे नाल दगा कमाउंदे ने। सो इसे मसले दे विच अरुण नारंग दा जिहड़ा मसला है उस दे विच पंजाब अते हरियाणा दे विच बीजेपी दे वल्लों विरोध प्रदर्शन लगातार कीते जा रहे ने। पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने पंजाब सरकार नूं बर्खास्त करन दी मांग कीती है। उन्होंने रोहतक विच पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा पुतला फूकिया। इस दे नाल ही सिरसा दे विच भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा पुतला फूकिया गया ते बीजेपी दे वल्लों मांग कीती गई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दा अस्तीफा लिया जावे अते पंजाब दी मौजूदा सरकार बर्खास्त कीती जावे। इत्थे बीजेपी के जिला प्रधान आदित्य चौटाला की अगवाई में बीजेपी वर्करां ने बरनाला रोड स्थित हुड्डा चौंक पहुंच के पंजाब सरकार खिलाफ रोस जाहिर करदिआं पुतला साड़िया ते नाल ही बीजेपी ने राष्ट्रपति लई मंग पत्र भी सौंपिया ते बीजेपी के इस रोस की जानकारी किसानां नूं भी लग गई ते ओह भी हुड्डा चौंक पहुंच गए। इस तो बाद किसानां ने बीजेपी वर्करां दा विरोध करना शुरू कर दिता। भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। किसानों को रोकण लई पुलिस नूं करड़ी मेहनत करनी पई। किसानां ते बीजेपी वर्करां विच किसी किस्म का टकराव ना होवे, इसलिए SDM जयवीर यादव ते DSP आर्यन चौधरी मौके ते भारी पुलिस फोर्स लैके पहुंचे। अजिहे हालातां दे विच बीजेपी के जिला प्रधान आदित्य चौटाला ने कहा कि पंजाब विच भाजपा विधायक ते होए हमले की घटना निंदणयोग है ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार अपने विधायकों नूं बचाउण विच पूरी तरह असफल रही है ते इन्हां ने कैप्टन दी सरकार नूं बर्खास्त करके पंजाब च राष्ट्रपति राज लागू करन दी
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਬਾ ਸਕੀ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਣੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਦਰੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰ ਚੜੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਥਾਪਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਭਾਦਸੋਂ ਚੁੰਗੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਵਰਨਾ ਤੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਗੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਦੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਝੀਲ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਤਿਹ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਬਰ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ, ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ 4 ਨੂੰ ਈਸਟਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜਯੰਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਗਾੜਿਊ ਤੇਲਗੂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਬੁਹਾਗ ਬਿਹੂ, ਗੁੜੀ ਪਦਵਾ, ਬੈਸ਼ਾਖ ਬੀਜੂ ਉਤਸਵ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਿਵਸ ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਹਾਗ ਬਿਹੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਵਮੀ, ਗੜੀ ਪੂਜਾ ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਹਿਣਗੇ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਟਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਈਏ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ PLI ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਤ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ DMK ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ DMK ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ DMK ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ DMK ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਲਿਓਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਪਰ DMK ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ यूपी ਦੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕੌਣ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਤੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਸੀਆਈਏਐਸਐਫ, ਬੀਐਸਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਐਸਐਸਬੀ ਤੇ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਸਪੌਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਡੀਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਬਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
बिहार तो एक दिल कंबाऊ खबर है। अररिया तो एक खबर आई है। जिले के पलासी थाने के कबिया पिंड दे विच पराली दे बने घर दे विच अग लगन कारण 6 बच्चों की सड़ के मौत हो गई है। घर विच अचानक अग लगन कारण ये बच्चे घर के अंदर ही फस के रह गए। जानकारी मिलण ते पुलिस पहुंची, बच्चों दी लाशां नूं पोस्टमार्टम भेज दिता। घर विच अग लगन तो बाद लोग बच्चों नूं बचाउण लई चारे पासे भज्जे पर बच्चों नूं बचाया नहीं जा सकिया। बुलेटिन दे विच कुछ खास खबरां पूरी दुनिया दियां। बड़ी अहम खबर है NRI भारतीयां दे लई। जिहड़े भारती विदेशां दे विच रहिंदे ने उहनां नूं हुण पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, पर पुराने पासपोर्ट की यह जरूर ध्यान रखियो कि भारत सरकार ने भारतीय मूल के नागरिक जिहड़े विदेशों में रहिंदे ने OCI कार्ड धारक ने उन्हां दे लई एक वड्डी राहत भरिया ऐलान किया है कि हुण ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड धारक जिहड़े NRI भारती हैगे ने उन्हां नूं भारत यात्रा के दौरान अपना पुराना पासपोर्ट नाल लिआउण दी लोड़ नहीं होवेगी। केंद्र सरकार ने नवे दिशा निर्देश जारी करके OCI कार्ड रीन्यू करवाउण दी मियाद नूं 31 दिसंबर 2021 तक भी वधाउण दा ऐलान कर दिता है। भारतीय अंबैसी ने केंद्र सरकार वालों जारी नोटिफिकेशन का हवाला देंदे हुए दस्सिया कि OCI कार्ड नाल पुराने पासपोर्ट नूं रखण दी शर्त खत्म कर दी गई है। हुण OCI कार्ड दे नाल सिर्फ तुसीं नवां पासपोर्ट रखना है ते OCI कार्ड रीन्यू करवाउण दी मियाद भी 31 दिसंबर 2021 तक वधा दी गई है। ते इह जिहड़ी तरीक वधाई है, रीन्यू करवाउण दी मियाद वधाई है 20 साल तो घट ते 50 साल तो वध उम्र दे कार्ड धारकां दे लई इह वधाई गई है। पिछले दिनी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगलादेश दे विच 2 दिना दौरे ते गए सी। बंगलादेश के ब्राह्मणबरिया दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रोस मुजाहरे होए ते इन्हां रोस मुजाहरियां दे विच हुण तक कई लोकां दी मौत हो चुकी है ते सब तो ज़्यादा मौतां बंगलादेश के ब्राह्मणबरिया दे विच होईयां ने। ये जिहड़े प्रदर्शन ने मोदी के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन बन गए। हालांकि मोदी के दौरे नूं लैके झड़पां ढाका के बैतूल मुकर्रम इलाके विच शुरू होईयां सी, पर ब्राह्मणबरिया विच इन्हां झड़पां दा सब तो हिंसक रूप है जिहड़ा वो देखण नूं मिलिया। इन्हां दे विच 12 मौतां की पुष्टि हुई है। इन्हां 12 दे विचों 6 मौतां इसे जिले दे विच होईयां यानी कि ब्राह्मणबरिया दे विच होईयां ने। ते इस दरमियान जिहड़ियां वख-वख थावां दे उत्ते झड़पां होईयां ने उन्हां दे विच कई थावां दे उत्ते अगजनी हमले अते लुੱਟ-मार दीयां घटनावां भी वापरीਆਂ ने। पर जे प्रदर्शनकारियों की गल कर लईए तां उन्हां ने अगजनी ते तोड़-फोड़ तो इनकार किया। उन्हां ने कहा कि हिफाजत ए इस्लाम का जिहड़ा मुख प्रोग्राम है वह मोदी के विरोध के नाल सी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं काले झंडे दिखा के ते स्लोगन दिखा के उन्हों का विरोध करना सी। पर कुछ सियासी पार्टियां ने इत्थे बहुत ही खराब माहौल बना दिता। सो इस जिहड़े ये होए ने प्रोटेस्ट होए ने इन्हां दी खबर हालांकि कौमी मीडिया भारत का कोई भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि वड्डे विरोध प्रदर्शन होए ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इन्हां प्रदर्शनां दे विच हिंसक झड़पां होईयां ने ते 12 लोगों की मौत हो गई है, पर साडा जिहड़ा मीडिया है वो मौन धार के बैठा होया ते इह सच्चाई भी सामने आउण दी बहुत लोड़ है। जिवें प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि असीं हिंसक नहीं होए, इह सियासी पार्टियां ने गड़बड़ी कीती है, इहदी जांच भी होनी चाहिए है। खबर पाकिस्तान तो है जिथे प्रधानमंत्री इमरान खान ने वित्त मंत्री डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख नूं अहुदे तो हटा दिता है ते उन्हां दी थां ते उन्हां ने उद्योग ते उत्पादन मंत्री हम्माद अजहर नूं नवां वित्त मंत्री नियुक्त कर दिता। सूचना मंत्री ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान दे विच कपड़ा सनत भी संकट दे विच है ते मंत्रालय ने भारतीय कपाह की दरामद ते लगी रोक हटाउण दी मंग कीती है। प्रधानमंत्री इमरान खान की अगवाई वाले पाकिस्तान के कपड़ा मंत्रालय ने देश विच कच्चे माल की तोट का सामना कर रहे टैक्सटाइल सैक्टर की हालत सुधारन दे लई भारत तो कपाह की दरामद ते लगी रोक हटाउण दी सिफारिश की है। टैक्सटाइल उद्योग मंत्रालय ने भारत तो कपाह ते सूती धागे की दरामद ते लगी रोक हटाउण लई मंत्रिमंडल की आर्थिक तालमेल कमेटी तो इजाजत मंगी है ते हुण ECC इजाजत दिंदी है जां नहीं दिंदी, ये भी आउंदे दिनां दे विच जदों भी अपडेट मिलेगी तुहानूं खबर जरूर दसांगे। पंजाब भारत अते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे हां। तुसीं सारे अपना ध्यान रखियो, लोड़वंदां दी मदद जरूर करदे रहा करो अते अफवाहां तो बच के रहा करो। धन्नवाद।